Thanks. So I hope you had a break after the morning session. Now we are going to get started with the from where we left off yesterday. I don't know how many of you are able to follow the topics completely. I think I am discussing topics which are relatively easy in the first classes. So what I will do is I just want to get a feedback whether you are catching up things the way I intended to, and if it seems to be difficult for you to understand any topic, then you can just comment on that if I want to repeat anything. Okay, so what I will do is I will share a feedback form after this class. So just give me some productive feedback in the sense which will help you as well as me to make the class more useful. Okay, unnecessary comments, please avoid it. If anything if you have any suggestions or if you have any requests which will help me or you to improve the quality of the class, please let me know. Okay. So I just want to get a comment from each and everyone. If it is okay or not okay, then if it is not okay, why it is not okay. Okay. Things like that. Okay. I'm pretty sure that most of you might not be getting the class in the same manner. ചിലർക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയാം. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഡു വാട്ട് എവർ ഐ ക്യാൻ to solve that issue. Okay. So one thing, to be honest, my handwriting is not that good. I know it, but I think the problem is I haven't used this writing pad for maybe 1 or 2 months. Okay. Because my classes were over. It was for the 7th semester, the class that I taught in the last semester. After that, I am not teaching anything for their 8th semester. So the class that I'm just starting is for you. Okay. So I had a break of one or 2 months. So it will take some time to get used to this board, and that will make the handwriting bit better. So whatever I can type on the screen, I will do by typing. Okay. So that will be okay. Okay. So please excuse on that side. Otherwise, if you have any comments, then please let me know. All right. So, okay. All right. So in the previous class, we just discussed what is a programming language, and we had also seen different examples for programming languages. And the one that we are going to study is the C programming language, and that is the same language that all the students of different engineering branches are going to study. And you all have to face the same examination. So it is not like you will have a different question paper. The EC student or electronic students will have a different question paper. The question paper will be the same for all the students. Okay. So we discussed what is an algorithm. So algorithm is a step-by-step procedure designed to perform an operation or a task, and which will lead to the result if it is followed correctly. And to get an idea of what is an algorithm, I just started with an example of making a cup of tea. So this example is just for your understanding, not for anything for your exam point of view. Then I just discussed what are the qualities of a good algorithm. So a good algorithm should have its input and output defined precisely, and each steps of the algorithm should be clear and unambiguous. And the algorithm should be most effective among many different ways to solve a problem. An algorithm should not have any computer code inside it. So instead, the algorithm should be written such a way that it can be used in similar programming languages. Okay. ഇപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആൽഗരിതം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ആൽഗരിതം എഴുതും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു. ഒരു 2 നമ്പർ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്, ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ദ തിങ്സ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ, യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു write the algorithm for any given question. Okay. So the algorithm was asked to, or the question was asked to write the algorithm to add or to find the sum of, or to display the sum of 2 numbers given by the user. Okay. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഡയഗ്രം ഇവിടെ വരച്ചിരുന്നു. സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ്.
Maybe few of you might have found it difficult to understand this point. So what I will do is I will just start it over, then we can get into the advanced topics. Okay. So the reason for stressing the first topics again and again is if you get this, then it will be really easy for you to take it forward. Okay. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത്. കാരണം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കാതെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഐഡിയ കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി മേക്കിംഗ് മോർ സെൻസ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, വി ഹാവ് ടു ആഡ് 2 numbers. അപ്പം നമ്മൾ 2 numbers കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുകയാണ്. ദെൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഷുഡ് ഡിസ്പ്ലേ ദ സം ഓഫ് ദോസ് 2 numbers. ഓക്കെ. So when you get a question like this, or when you get a question of any kind, you should have some pictures in your mind so that you can write good program to solve that question. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽഗോരിതം തുടങ്ങുന്നത്, ആൽഗോരിതം പ്രോഗ്രാമും തമ്മിൽ വളരെ അധികം ബന്ധമുണ്ട്. കാരണം ഒരു ആൽഗോരിതം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എഴുതാമെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൽഗോരിതം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നത് ആദ്യം ഉണ്ടാവേണ്ട പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെമ്മറിയുടെ പിക്ചറാണ്. ഓക്കെ, മെമ്മറിയുടെ പിക്ചർ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇൻപുട്ട് ടു ദ, ഓർ ഇഫ് ദ യൂസർ ഈസ് ഗിവിംഗ് സം ഇൻപുട്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് ഗോ ടു ദ മെമ്മറി. പിന്നെ നമ്മൾ ആ മെമ്മറിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഡാറ്റ എടുത്ത് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് സിംപ്ലിസിറ്റി, ഓർ ദ മോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ വേ ഓഫ് റെപ്രസെന്റിംഗ് എ നമ്പർ വുഡ് ബി something like in memory would be something like a table. ഒരു മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിൾ പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് പോലെ. ഓക്കെ. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിന്റെ ഒരു ലൈൻസ് ഉള്ള നോട്ട്ബുക്കിന്റെ ഒരു പേജ് പോലെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ലൊക്കേഷനിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഡാറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ നമ്പറിന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേരും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആൽഗോരിതം തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ആൽഗോരിതം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഷുഡ് ബി ദ സെയിം. ഐ മീൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിഫൈൻഡ് ഓൾറെഡി, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ദ സ്റ്റോപ്പ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കണം, ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എപ്പോഴും സ്റ്റോപ്പ് ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ആൽഗോരിതം നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ if there is 10 lines of algorithm, then you already got the 2 lines. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിൽ തുടങ്ങുക, എൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കും. ഓക്കെ. നൗ വി ഹാവ് ടു, ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദ നമ്പർ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ബൈ ദ യൂസർ. അപ്പോൾ യൂസർ നമ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദ കീബോർഡ്. ഓക്കെ. സോ ആ കീബോർഡിൽ ഡാറ്റ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാസ് ടു റീഡ് ദ നമ്പർ 1 എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിനെ ഞാൻ നമ്പർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്ന ആ നമ്പർ 1 ഞാൻ എൻ്റെ മെമ്മറിയിലെ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷന് ഞാൻ നമ്പർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ num1. ഓക്കെ, num1. ഓക്കെ. അപ്പോൾ read the number 1. let's say the user is entering let's say number 10. അപ്പോൾ ആ 10 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എങ്ങോട്ട് പോയി? num1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു അങ്ങനെ ലേബൽ എന്ന് വിളിക്കാം. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വേരിയബിൾ. ഓക്കെ. ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ടേംസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വേരിയബിൾ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ num1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? 10 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ num1 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ വാല്യൂ 10. ഓക്കെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ കൊടുക്കണം, കാരണം നമ്മൾ 2 നമ്പറിന്റെ സമ്മാണ് കാണുന്നത്. So we have to read the number 2 also. Okay. So let's say the computer is taking the number, second number. Let's say I'm entering the number 5, and I'm giving a name for that number, that is num2. So num1 ഉം num2 എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങോട്ട് വന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ read num1 കഴിഞ്ഞു, read num2 കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? സം ഈക്വൽ ടു num1 പ്ലസ് num2. അപ്പോൾ ഈ സം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ CPU, ഓർ സ്പെസിഫിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ALU. ഓക്കെ. ALU-നകത്താണ് ഈ സം കാണുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ ടാസ്ക് എല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് CPU-നകത്താണ്. CPU-നകത്ത് ALU-ലാണ് അരിത്മെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ num1 ഉം num2 ഉം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരിലോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് വേണം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ num1 num2 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CPU പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാസ്ക്കാണ്, അല്ലേ? സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു num1 പ്ലസ് num2. അപ്പോൾ CPU എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ CPU ഈ 2 നമ്പേഴ്സ് എടുക്കും,
10 എടുക്കും അതുപോലെ 5 എടുക്കും. 10 എടുക്കുക 5 എടുക്കുന്ന num1 num2 എടുക്കും. 10ഉം 5 എടുത്തു. ഇറ്റ് വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ 15. CPU-ന് ആ നമ്പർ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So it will calculate the sum as 15. Then I have given a name like sum is equal to num1 plus num2. Sum എന്ന് പറഞ്ഞ num1 plus num2 എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം, എൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ ഒരു അടുത്തൊരു പൊസിഷനിലായിട്ട് എനിക്ക് എന്തുന്നുണ്ട്, സം എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അവിടത്തേക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 15 എന്ന് പറയുന്ന ആ നമ്പർ കിട്ടും. Alright. Then what we have to do is we have to print that sum. Print എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ അറിയുന്ന നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കാണിക്കുന്നതാണ് മോണിറ്റർ. ഓക്കെ, മോണിറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ 15 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 50 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് ഫൈനലി വി ക്യാൻ എൻഡ് ദ പ്രോസസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റോപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ an algorithm to add two numbers. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഗതി മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി സിമ്പിൾ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് ഫോർ യു. പക്ഷേ if you have such an idea, I'm telling you again, it will be helping you to write a good program if you understand this concept. Okay, അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ you can ask. I hope it is okay for you. ഞാൻ ഇന്നലെ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ okay പറഞ്ഞിരുന്നു. But still I suspect there would be some maybe one or two, maybe even more, having bit struggle to understand this idea. Okay. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ യു ജസ്റ്റ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. റൈറ്റ് ആൻ ആൽഗോരിതം ടു പ്രിന്റ്. പ്രിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാം. ഓക്കെ, സം ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് എൻറ്റേർഡ് ബൈ ദ യൂസർ. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ സമ്മ് കാണണം, അതുപോലെ ഡിഫറൻസ് കാണണം, അതുപോലെ പ്രോഡക്റ്റ് കാണണം, എന്നിട്ട് അത് മൂന്നും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൽഗോരിതം എഴുതണം. സോ ഐ വാണ്ട് യുവർ ഹെൽപ്പ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, ഇത് ചിലർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ, ചിലർക്ക് ഇച്ചിരി പാടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ. ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ ഫോർ മീ, ബിക്കോസ് മൈ ഇൻറ്റൻഷൻ ഈസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ബൈ ദ എന്താ പറയുക, ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് അത് പറയാമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സൂപ്പർ ഈസി ഫോർ യു, പ്ലീസ് bear it for some time, then we will get into advanced topics. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദ ആൽഗോരിതം ഷുഡ് ബി? ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട്. ഗുഡ്. സോ യാ, Grover and I think it is Grover, right? Shamil. Yeah, the first step should be start. So you can write something like step 1. സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഇന്നലെ ആരോ ചോദിച്ചു, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രവർ. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം, സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് 1 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കണം? റീഡ് നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യണം. റീഡ് num1. ഓക്കെ, ഗുഡ്. num1 റീഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എഴുതാം. സ്റ്റെപ്പ് 2, ഐ എം റൈറ്റിംഗ് റീഡ് num1. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കണം? ഇറ്റ് ഈസ് ഓബ്വിയസ്, നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ എന്തായാലും റീഡ് num2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, റീഡ് num2. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് പ്രോസസ്സ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, എൻ്റെ മെമ്മറി നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് നമ്പർ, ലെറ്റ്സ് സേ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 50യും 2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റീഡ് num1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ num1 എന്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും? 50 എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. റീഡ് num2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ num2 അല്ലെങ്കിൽ num2 2 എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് num2. ഓക്കെ, സോ നൗ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഷുഡ് ബി? സ്റ്റെപ്പ് 4. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും? യാ, സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു num1 പ്ലസ് num2. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പലരും നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മടി ഉണ്ടാവും. യു ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ,
because at end of the day it will be helping you to understand the class better. നിങ്ങൾ എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് മറക്കൂല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് മാത്രം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ എം നോട്ട് that kind of okay with that, but anyway I think others will also pick up in the later classes. Okay, anyway, അപ്പോൾ നമ്മൾ num1 num2 എന്ന് എഴുതി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു num1 plus num2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു num1 plus num2 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് സം ഈക്വൽ ടു num1 plus num2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ num1 plus num2 എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മിലോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മെമ്മറിയിൽ അടുത്തൊരു ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ സം എന്ന് വിളിക്കാം. ആ സമ്മിൽ ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? 50 plus 2 52 ഉണ്ടാവും. All right. Okay. Now, what should be the next step? Print sum. Okay. You can print the sum. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ നിന്ന് സം പ്രിന്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വേണമെങ്കിൽ അവസാനം പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. ഫൈനലി എനിക്ക് എന്ത് വേണം? ആ റിസൾട്ട് വേണമെന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ I will write the step 5 just as you said. So I'll print or display sum. I will just write print sum. Okay, all right. Now what should be the next step? Yeah, okay. So namukku question il namukku we have to find some difference as well as product. Okay, so നമ്മൾ ഇവിടെ സം മാത്രം കണ്ടെന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് നിർത്താനായിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ റിസൾട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അൽഗോരിതം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണോ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ എനിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ പോയിന്റ് ടു സ്റ്റോപ്പ്, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൾ ദ റിക്വയർഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓർ വി ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് അൽഗോരിതം. ഓക്കെ, അത് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? അൽഗോരിതം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് കാണുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റെപ്പ് 6. ഓക്കെ, step 6 is difference. So I will just call it as diff. Okay, so difference ennu venanilla, diff ennu ezhudunu. Diff should be equal to num1 minus num2. Okay, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? എൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ ഞാൻ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്പേസും കൂടെ വേണം. ഇവിടെ എനിക്ക് ഡിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഡിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും? num1 minus num2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 50 minus 2 is 48. Okay, 48. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? അടുത്ത് ഈ ഡിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റെപ്പ് 7 ഷുഡ് ബി പ്രിന്റ് ഡിഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു? ഡിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ നമ്പർ കണ്ടു. ഓക്കെ, നൗ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടു. ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു, സോ I hope that you got the idea. So I'm just continuing. So you can write the next one as product. I'm just writing it as prod. So it should be num1 multiplied with num2. And so you will be getting the product. So I'm writing the product. So the numbers are 50 and 2. The product will be 100. Our computer വേറെ ലൊക്കേഷനിൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും? പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, മെമ്മറിയിൽ വേറെ ലൊക്കേഷനിൽ പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. Then we have to display that product. Okay, so print product. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ ടാസ്കും കഴിഞ്ഞു. സം കണ്ടു, ഡിഫറൻസ് കണ്ടു, പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടു. Then what should be the last step? Yeah, we have to stop it. Okay, so we have to stop it. So I'm writing stop. Okay, so this is the algorithm in a most simple manner to find some product difference of two numbers. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓക്കെ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ സാധാരണ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കണം, ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ num1 എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു num1 plus num2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ num1ലെയും num2യുടെയും സം കണ്ടിട്ട് ഈ സം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെയിമിലോട്ട് നമ്മൾ അത് അസൈൻ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ
ചില ആൽഗരിതം എഴുതുന്ന ഒരു കൺവെൻഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഈക്വൽ ടുവിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇങ്ങൊരു ആരോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ num1 ഉം num2 ഉം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ num1 മൈനസ് num2ന്റെ വാല്യൂ ഡിഫർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെയിമിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാം. num1 ഇൻറ്റു num2 പ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെയിമിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു ഇട്ടാലും ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഈസി. So I will give one more, I will discuss one more example, then we will move to the next topic. So let me type the question. Okay. So the question is, write an algorithm to find the largest among So what is the question? The question says that write an algorithm to find, or I'm just instead of find, I will just write display. Display largest among two numbers entered by the user. Okay, അതായത് ഒരു യൂസർ രണ്ട് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, അതിൽ ഏതാണോ വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ചെറിയ നമ്പർ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദ യൂസർ ഈസ് എൻറ്ററിങ് ടു നമ്പേഴ്സ്, ലെറ്റ്സ് സേ 10 and 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം? 10 മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദ യൂസർ ഈസ് എൻറ്ററിങ് -10 and 10, അപ്പോഴെന്ത് മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി? 10 ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി. സപ്പോസ് ദ യൂസർ ഈസ് എൻറ്ററിങ് 2 and 200, then if the output should be only displaying, or the computer should only display the number 200. Okay, so നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, ആ രണ്ട് നമ്പറിലെ ഏതാണോ വരെ അത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇതിലൊരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സംഗതി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് പേ റിയലി ഗുഡ് അറ്റൻഷൻ ടു ദിസ്, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി easy for you to understand the advanced topics. Okay, so the question is, write an algorithm to display the largest among two numbers entered by the user. User enter ചെയ്യുന്ന രണ്ട് നമ്പറിൽ ഏതാണോ ലാർജസ്റ്റ് അത് മാത്രം കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രം പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ സ്റ്റെപ്പ് 1. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. സ്റ്റെപ്പ് 1 സ്റ്റാർട്ട് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നില്ല. സ്റ്റെപ്പ് 1 സ്റ്റാർട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ജസ്റ്റ് ഗിവ് മി എ റിപ്ലൈ. Read num1. Okay, input a comma b. Okay, എങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. Okay, so I will write step 1, step 2. Okay, so I will write read num1. നമ്മൾ എപ്പോഴും num1 എന്ന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ലെറ്റ്സ് സേ ഐ എം യൂസിങ് ദ വാല്യൂ a എന്ന് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ട് a and b, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും എഴുതാം, read a and b എന്നും എഴുതാം. ഓക്കെ, നോ ഇഷ്യൂ, ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ കമ്പൈൻ സിമിലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ടുഗദർ. ഓക്കെ, റീഡ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് എഴുതിയാലും ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റീഡ് എ ആൻഡ് റീഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ റീഡ് ബി എന്ന് എഴുതാം. എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടി ഫെമിലിയർ ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ഇൻ ദ റാം, ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി, there will be one space for a, there will be another space for b. Suppose that the user is entering the number 5, and the number that is the second number the user is going to enter is 12. ഇങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്തു വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടി. ഈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം, അല്ലേ? ഏതാണോ വലുത് എന്നുള്ളത് കമ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ അല്ല, അല്ലേ? എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് a+b അല്ലെങ്കിൽ a-b എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു അരിത്മെറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, ഡിവിഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോലെയല്ല, ബിക്കോസ് വി ആർ മേക്കിംഗ് എ കമ്പാരിസൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ആണോ ബി ആണോ വലുത് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എയും ബിയും അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മാത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ നടത്തും. എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? എ ആണ് ബിഗർ. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബിഗ് ഏതാണ്? ബി ആണ് ബിഗർ, അല്ലെ?
എന്നുവെച്ചാൽ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതായിരിക്കും? ബി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തും, എയും ബിയും തമ്മിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തും. അതിനുശേഷം ഏതാണോ വലുത് അത് മാത്രമായിരിക്കണം ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഓക്കെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെയുള്ള അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാണ്, സ്റ്റെപ്പ് 3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ട് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരുന്നുണ്ടോ അവിടെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ഇഫ് A greater than B. Okay, if A greater than B, then I'm writing, so there are several ways to write it, but the one that you that is more general is the one that I'm going to write. Okay, so I'm writing if A greater than B. Okay, then I'm writing go to step 4. Okay, just keep real attention to this. If A greater than B, go to step 4, else go to step 5. Okay, നിങ്ങൾ പലരും പല മെത്തേഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, that all will work, but I'm just writing the one which is more general because you can take the same way to any other questions also. Okay, sir, or is enough. അതെന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. Gawar, what is your question? All right. If A less than B or A greater than B, നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പാരിസൺ നടത്താം. ഓക്കെ, എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബിയും നടത്താം, എ ലെസ് ദാൻ ബിയും നടത്താം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അതായത് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണെങ്കിൽ എ ആയിരിക്കും ലാർജസ്റ്റ്. ഇനി അതിന് പകരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി വിചാരിച്ചോ, എ ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് വലുത്? ബി ആണ് വലുത്. ഓക്കെ, അതാണ് തോന്നുന്നു ഗ്രവർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എനിവേ ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക, ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് മോർ കൺവീനിയൻറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മോർ ജനറൽ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് 4, എൽസ് ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് 5. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ സ്റ്റെപ്പ് 4 അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ സ്റ്റെപ്പ് 5 എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് 4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് 4 എന്തായിരിക്കണം? സ്റ്റെപ്പ് 4 എന്തായിരിക്കണം? If A greater than B, step 4 should be, we should print the value A. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് A greater than B എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം? A പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതുന്നു പ്രിന്റ് A. ഓക്കെ, പ്രിന്റ് A അല്ലെങ്കിൽ A is largest എന്നോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. സോ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ആസ് someone has suggested, Graber has suggested, I will just write print A is largest. A is largest. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എഴുതി. അപ്പോൾ ഈ ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ തീർന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് 5 എന്നൊക്കെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് സ്റ്റെപ്പ് 5 ഒന്നും കാണണ്ട. ഐ ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഐ വിൽ ഫിൽ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഫോർ ഗോ ടു ദ സ്റ്റോപ്പ്. സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണോ ആ സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നു. ഐ വിൽ റീപ്ലേസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എ ഈസ് ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ് നിർത്തി. അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് 4. ഇനി ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ബി ആയിരിക്കും വലുത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് 4, അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇൻ കേസ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് 5 പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് 5 പോകുന്ന ഏത് കേസിലായിരിക്കും? എപ്പോഴാണോ ബിയുടെ വാല്യൂ എനേക്കാളും കൂടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ, വി ഷുഡ് ഗോ ടു ദ സ്റ്റെപ്പ് 5.
Okay. Step 5 I am print. So I can just write print B is largest. Okay. Yeah. All right. Yeah. So when B is greater than A, then this will be going to the else part. So what will happen is it will go to the last position, that is or the step 5. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ A പ്രിന്റ് ചെയ്തു, B പ്രിന്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും സംഭവം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുക. So I'm starting the algorithm. I'm reading two numbers, A and B. So for example, I am entering the numbers 5 and 12. If A is greater than B, നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത നമ്പർ 5 and 12 ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 ഉം 12, ലെറ്റ്സ് സേ A is 5, B is 12. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് 5 ആണ് 12 ആണോ വലുതെന്നുള്ളത്. 5 ആണ് 12-നേക്കാളും വലുത് എങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് പോകും? സ്റ്റെപ്പ് 4-ലോട്ട് പോകും. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ സ്റ്റെപ്പ് 4-ലോട്ട് പോവോ? 5 greater than 12 ആണോ? അല്ല. 5 greater than 12 അല്ല. അപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു സ്റ്റെപ്പ് 5. സ്റ്റെപ്പ് 5 എന്താണ്? പ്രിന്റ് ബി ഇസ് ലാർജസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും? ബി ഇസ് ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മോണിറ്ററിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. കാരണം നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. കാരണം എന്താണ്? 12 ആണ് ലാർജസ്റ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി let's say my example numbers are not 5 and 12. Let's say this is 15 and 12. The numbers 15 and 12 ആണ് വിചാരിക്കും. So what will happen in this case? You will make the comparison A and B. So it will be 15 and 12. 15 and 12 compare ചെയ്യും. അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക? 15 ആണ് 12-നേക്കാളും വലിയ നമ്പർ. So it will be going to step 4. Step 4-ലോട്ട് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? Print A is largest. Okay. ഇനി എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് റൈറ്റ് ദിസ് വൺ. ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഗോ ടു സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് എഴുതിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഞാൻ അവിടെ ഗോ ടു സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് എഴുതിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? യാ, എ ആൻഡ് ബി വിൽ ബി പ്രിന്റഡ്. യെസ്. ഓക്കെ. അത് എങ്ങനെ വരുന്നു നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗ്രേവർ അതിന് ആൻസർ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ. ഓൾറൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു, എയും ബിയും കൊടുക്കുന്നു. 15 and 12 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണോ? ഞാൻ ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ 15ഉം ബിയുടെ വാല്യൂ 12ഉം. എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണ്. എങ്ങോട്ട് പോകും? സ്റ്റെപ്പ് 4-ലോട്ട് പോകും. എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും? പ്രിന്റ് A is largest എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തു. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ്? ഇവിടെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ദിസ് സ്റ്റെപ്പ്. അത് എന്തുകൂടി പ്രിന്റ് ചെയ്യും? പ്രിന്റ് ബി ഇസ് ലാർജസ്റ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എ ഇസ് ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും. എ ഇസ് ലാർജസ്റ്റ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ബി ഇസ് ലാർജസ്റ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തത്? ഗോ ടു സ്റ്റോപ്പ്. ഓക്കെ. ഗോ ടു സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പകരം ഞാൻ എഴുതേണ്ടത് ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് 6. ഓക്കെ. സ്റ്റെപ്പ് 6-ലോട്ട് പോകണം. സ്റ്റെപ്പ് 6 എന്താണെന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. ബട്ട് ദ സ്റ്റെപ്പ് 6 ഷുഡ് ബി സ്റ്റോപ്പ്. സ്റ്റെപ്പ് 6 ഷുഡ് ബി സ്റ്റോപ്പ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് സംഭവിക്കും. ഞാനിവിടെ 5ഉം 12ഉം കമ്പയർ ചെയ്തു. 5ഉം 12ഉം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 5 ആണ് 12-നേക്കാളും വലുത്. എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും? എ ഇസ് ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. നേരിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകും? സ്റ്റെപ്പ് 6-ലോട്ട് പോകും. അപ്പൊ എ ഇസ് ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകും? സ്റ്റോപ്പിലോട്ട് പോകും. എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യില്ല? ബി ഇസ് ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിന്റ് ചെയ്യില്ല. ഇനി എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡു വി നീഡ് എ ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് 6 എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ബി ഇസ് ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഗോ ടു 6 എന്ന് എഴുതി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഗ്രവർ ഈസ് ടെല്ലിംഗ് നോ. എനിവൺ എൽസ്? ഞാൻ അവിടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 5-ന് ശേഷം ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് 6 എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? No one has any opinion. Okay, Shamil, no. Okay. നമ്മൾ അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അത് എങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്? നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്? സ്റ്റോപ്പിലോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്.
അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് 6 എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് അൺനെസസറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് 6 എന്ന് അവിടെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള അൽഗോരിതം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സോറി, ഓക്കെ, ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, if A is greater than B, then go to some step, otherwise go to some other step. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. നമ്മൾ ആൽഗോരിതം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൽഗോരിതം എഴുതുമ്പോൾ ഇത് ആവശ്യം വരും. അനു ഈസ് ആസ്കിങ്, സർ, വാട്ട് if both input numbers are the same? If both input numbers are the same, then either of one is the largest. അല്ലേ? നമ്മൾ സെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ 12ഉം 12ഉം കൊടുത്താൽ ഈ രണ്ട് നമ്പറിലും വലിയ നമ്പർ ഏതാണ്? 12 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ആൽഗോരിതം അവിടെ ഫെയിൽ ആവില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഓക്കെ, ഗുഡ് ദാറ്റ് യു ആസ്ക്ഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഗുഡ്. എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എ മാത്രം പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ അനു? യെസ് ആണോ? സോ നമ്മൾ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എയും ബിയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തു. സപ്പോസ് ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ 12 and 12. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പറും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് 12ഉം 12ഉം കമ്പയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ 12 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ കണ്ടീഷൻ മേ ബി ഫെയിലിംഗ്. യാ, ദാറ്റ് ഇസ് ഗുഡ്. ഐ ഡിഡ്ന്റ് റിമെമ്പർ ഇറ്റ്. സോ ഇഫ് ഐ ഗിവ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, 12 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 12. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 12 രണ്ട് നമ്പർ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആദ്യത്തെ നമ്പർ എടുത്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി മേക്കിംഗ് ദ പ്രോഗ്രാം മോർ ഗുഡ് ഓർ മോർ എറർ ഫ്രീ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ആൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സംഗതി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഐ വിൽ യൂസ് ഇറ്റ് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ. ബെറ്റർ യു റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. Otherwise, I may have to spend the same amount of time to explain the same thing repeatedly. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഫൈൻ. So as the discussion of algorithm, I'm just stopping at this point. Now we are moving to the next topic. Because the reason is we will be seeing different algorithms from when we move to the next levels of topics. So in that stage also we will discuss several algorithms. അപ്പോൾ ഞാൻ ആൽഗോരിതം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഞാൻ ഇനി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ വീണ്ടും ആൽഗോരിതംസ് കാണും, അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Alright. So I'm going to the next topic, another important topic, that is the flow chart. Okay. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ എ റിപ്ലൈ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ഓർ നോട്ട്, വെദർ യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. ഓൾറൈറ്റ്. സോ നിങ്ങൾ പലരും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ദ തിങ് ദാറ്റ് ഐ എം ക്വൈറ്റ് വറീഡ് ഈസ് I'm not getting the reply from different people. എപ്പോഴും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. That is a usual thing to happen. But if others can also participate in the chat, then that would be really good. All right. Anyway, I will be sharing a feedback form. So Srikanth, okay. Emil. All right. The thing is that I'm just remembering few names because they used to comment often. Graver, Shamil, then Adityan, then yeah. Because I won't remember the names of other people. Bombing, okay, Melvin, fine. So you got the idea, and if you have any difficulty, you can mention it in the feedback. All right. So I'm sure that I know that I'm going a bit slowly in the class because I know how important is the first few classes. If you do not understand it, then it will be difficult in the later stage. All right. So thanks for your comments. Then I will move to the next topic. That is the idea of flow chart. Okay. So flow chart എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. Okay. So I am just discussing the idea of flow chart from our point of view or from our requirement for the course. Okay. അപ്പോൾ എന്താണ് flow chart? Okay. The flow chartന്റെ definition ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. So flowchart is a type of diagram. So essentially it is a diagram that represents an algorithm or workflow or process. Okay.
So that represents algorithm, workflow or process. അതായത് ഒരു ആൽഗോരിതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഞാൻ ഒരു ഡയഗ്രാം രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then we can call it as flow chart. Okay. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഡയഗ്രാം രൂപത്തിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. There are certain rules for drawing that diagram. Okay. Now what are the rules? Okay. അല്ലെങ്കിൽ what is the main requirement for a flow chart? Okay. So the requirement is the flowchart shows steps as boxes of different kinds and their order by connecting them. Okay. എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ബോക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഞാനിവിടെ ആ വേർഡും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ it is not always boxes, it can be shapes. Okay. Flowchart shows the steps as boxes or shapes of various kinds and their order by connecting them. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ, അതുപോലെ അവ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നടക്കുന്നത് ആ ഒരു ഓർഡർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓർഡർ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ടീ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ് ഓഫ് ടീ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. So I'll just write some steps in that tea. So making of that tea. So this is for your understanding purpose. Suppose that I'll just write boil water. Okay. Then add tea or a tea powder. Then add sugar. Okay. Then add milk, then stir. Okay. So നമ്മൾ ഒരു ടീ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ എം ഡ്രോയിങ് സം ഷേപ്സ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. ഞാനിതിന് ഇങ്ങനൊരു ഷേപ്പ് കൊടുത്തു വിചാരിക്കും. ഓരോന്നിനെയും ഞാൻ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ കൊടുത്തു വിചാരിക്കും. ഓക്കെ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലൈൻ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു വിചാരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഇൻഡ്യൂട്ടീവ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഏതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ഡെഫിനിറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം, ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓർഡർ മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോസസ്സ്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടീ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഡയഗ്രാം പോലെ ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടീ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഞാൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഷോസ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ആസ് ബോക്സസ് ഓർ ഷേപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ്. ഓക്കെ. ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പുള്ള ബോക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്സിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് എഴുതണം. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ഷേപ്പ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഓവൽ പോലുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് I will discuss in the next discussion, that is what are the different shapes that we can use. Okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ടിന്റെ ഒരു ബേസിക് കാര്യം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ഡയഗ്രാം പോലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പാടില്ല. കാരണം ഈവൻ yesterday I was evaluating one answer sheet from your students of the university exam. Even in that question paper also there was a question to draw a flow chart. ഒരു പ്രോബ്ലം കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ആസ്ക്ഡ് ഫോർ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഗതി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളിത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ പേപ്പറിൽ എഴുതരുത്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയഗ്രാം ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ് algorithm or a process or a workflow. Then it should have different shapes. So what I will do next is I will discuss different shapes of a flow chart. Then I will come to working out some examples of flow chart. Okay. So ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ വരുന്ന കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിമ്പിൾസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് എ ഫ്ലോ ചാർട്ട്. ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സിമ്പിൾസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം. ഓക്കെ.
First one is a very simple one, that is the oval shape. Okay, that is used to write. That is used to that is used as a terminal blocks. എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ algorithm സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷേപ്പാണ് ഈ ഓവൽ ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് എഴുതാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിനകത്ത് നിങ്ങളത് എഴുതണം. ഓക്കെ, നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് എഴുതിയ ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിനടുത്ത് അകത്ത് കൊണ്ട് എഴുതിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ആസ് പെർ ദ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എ ഫ്ലോ ചാർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടും സ്റ്റോപ്പും എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്, ദെൻ യു ഡ്രോ എ ഓവൽ അറൗണ്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഓവൽ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റാർട്ടിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ നോ ഇറ്റ് ഈസ് 150. സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ക്വിക്ലി റീഡ് ദീസ് different things, then I can stop. I will stop. Okay, so please bear 2-3 minutes. And then the next one is this one. Okay, that is a rhombus. Okay, or a parallelogram. Not rhombus, a parallelogram. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ then that is used for input and output. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ ഇൻസൈഡ് എ പാരലോഗ്രാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അൽഗോരിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ടിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടു, റീഡ് എ അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ റീഡ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് എഴുതാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, ആ എഴുതുന്നത് ഒരു പാരലോഗ്രാമിനകത്ത് മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് ഡാറ്റ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ തിരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പറേഷനാണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ഇൻസൈഡ് എ പാരലോഗ്രാം. ഓക്കെ, ഇതുപോലൊരു ഷേപ്പിനകത്ത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ പ്രോസസ്. പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തെങ്കിലും ടാസ്ക് ചെയ്യാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു, സം ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി, ഇങ്ങനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തെങ്കിലും ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടാസ്ക് ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ ഇൻസൈഡ് എ റെക്ടാങ്കുലർ സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഡിസിഷൻ. നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഇഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി, അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഏതിനകത്താണ്, ഈ ഒരു റോംബസിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഇതുപോലൊരു സ്ക്വയർ, ഒരു ഇൻവെർട്ടഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഈ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിനകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഡിസിഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നത്. അത് എങ്ങനെ എഴുതാന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാം, ബിക്കോസ് വി കനോട്ട് റൈറ്റ് എൻറ്റയർ തിങ് ഇൻസൈഡ് ദിസ്. സോ ഐ വിൽ explain that in the next class. Then you have on page connector. This is not, okay, sorry, this is not flow line. Okay, this is flow line. This is on page connector and this is off page connector. Okay, ഈ സിമ്പിൾസ് എന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ദെൻ ഫ്ലോ ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഈ 3 സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരിക്കും. ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ. ഈ ഫ്ലോ ലൈൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയാണോ നമ്മളുടെ ഫ്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആരോ വെച്ച് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഫ്ലോ ലൈൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഈ 3 സിമ്പിൾ നമ്മൾ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം.